देख, पहले तो बात ये है कि एक तो होता है हमारा पेरेंट, ठीक है, उसका होता है चाइल्ड। अब चाइल्ड दो तरीके के होते हैं। अगर सिंगुलर चाइल्ड है, समझ ले, ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल से सोच, अगर एक पेरेंट का अगर एक ही चाइल्ड है तो उस बच्चे को क्या हम कहेंगे, चाइल्ड। अगर एक पेरेंट का मल्टीपल बच्चे, ठीक है, मल्टीपल है, तो उनको कहते हैं हम चिल्ड्रन। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्या है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से तुम लोग बोल सकते हो कि कोई भी अगर विजिट है, ठीक है ना, कोई भी विजिट है एक्सेप्ट रो विजिट, जितना अभी तक हमने किया है, और कॉलम विजिट के, उन दोनों के अलावा हर एक विजिट का चाइल्ड होता है ना, और सिर्फ रो और कॉलम विजिट का चिल्ड्रन होता है। क्यों? क्योंकि रो और कॉलम क्या होता है, कॉलम ऐसे होता है, ठीक है ना, इसके अंदर पार्ट होता है, समझ ले, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक, तो कॉलम के अंदर टोटल 4 विजिट्स को हम डाल सकते हैं, कॉलम के अंदर 4 बच्चे हो सकते हैं उसका, तो कॉलम का होता है चिल्ड्रन। इसी तरीके से रो का भी होता है चिल्ड्रन, ठीक है। पर अगर समझ ले कि कोई एक विजिट है, समझ ले कंटेनर है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसके अंदर सिर्फ हम एक ही चीज़ को डाल सकते हैं, तो उसका अंदर होगा चाइल्ड, ठीक है। ये तो टर्मिनोलॉजीज का है। अब आते हैं सिंटैक्स में। चाइल्ड और चिल्ड्रन ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, विजिट का। रोज़ और कॉलम्स में तुम लोगों को चिल्ड्रन प्रॉपर्टी मिलेगा। जैसे कि अगर तुम लोग रो लिखोगे, उसके बाद ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, उसके बाद इसके अंदर तुम्हारा एक चिल्ड्रन वाला प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। उस प्रॉपर्टी के अंदर तुमको एक लिस्ट देना होता है। लिस्ट, नाम सुने हो लिस्ट का? कॉलेज में शायद बोला होगा। लिस्ट एक काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे एरेज होते हैं ना हमारे, जैसे कि सिंगुलर लाइन पे एरेज होते हैं, वैसे एक लिस्ट होता है जिसमें तुम्हारा कुछ विजिट्स के लिस्ट होते हैं। मतलब इसमें कोई भी चीज़ का तुम लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो समझ लो कि लिस्ट होता है। लिस्ट में क्या होता है कि वो जो इसके जो चाइल्ड्स होते हैं ना, मल्टीपल चाइल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, उन चिल्ड्रन को हम इसमें लिखते हैं। समझ ले कि चिल्ड्रन 1 है, ठीक है, चिल्ड्रन 2 है, चिल्ड्रन 3 है, तो ऐसे करके हम लोग लिखते जाते हैं। और हर एक के बाद कॉमा होना इंपॉर्टेंट है, कॉमा तुमको देना पड़ेगा। वहाँ पर जैसे सेमीकोलन होता था ना, यहाँ पर कॉमा यूज़ करते हैं। सेमीकोलन्स भी यूज़ होते हैं कुछ चीज़ों के बाद, पर कॉमा होते हैं। मेनली फंक्शंस के बाद सेमीकोलन यूज़ होता है और विजिट्स के बाद कॉमा यूज़ होता है, ठीक है ना। तो रोज़ के केस में ऐसे होगा। अगर तुमको चाइल्ड का बात है कि जब देखो, समझ, अब जो विजिट्स चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी तक जो किया है, देखो, जैसे कि सेंटर जो है, सेंटर चाइल्ड को सपोर्ट करता है। कंटेनर जो है, मतलब रोज़ और कॉलम्स के अलावा अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया है, ठीक है, कंटेनर जो है वो भी चाइल्ड को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने कंटेनर लिख दिया, कंटेनर लिखने के बाद यहाँ पर जैसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, जैसे कलर लिखा हमने, फिर हाइट लिखा, फिर विड्थ लिखा, जो भी लिखा, उसी तरीके से उसका एक प्रॉपर्टी होता है चाइल्ड, मतलब इसका बच्चा क्या होगा, तो वो हम उसके अंदर और उसके अंदर डाल सकते हैं कि तुमको क्या देना है इसके अंदर चाइल्ड में। तुम चाइल्ड में चाहते हो तो एक कोई और कंटेनर लगा दो, ठीक है। तो ऐसे करके देते हैं चाइल्ड और चिल्ड्रन। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? अगर समझ में आया तो कोड में दिखाते हैं। आया कि नहीं आया? हेलो हेलो हेलो, शशि, तुमको समझ में आया? ओके, समझ में आ गया। बोल। तो एक के अंदर अगर होंगे तो उसका अंदर चाइल्ड होगा, सिंटैक्स ऐसा होगा। और एक के अंदर अगर तुमको मल्टीपल कुछ डालना है तो दे आर कॉल्ड एज चिल्ड्रन, ठीक है। ज़रा सिंटैक्स में हम लोग कोड करके देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है। ये तो वो वाला है, लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, आई थिंक यू गाइस नो। न्यू पे जाके न्यू फिल्टर प्रोजेक्ट, एंड वहाँ पे अच्छा ठीक है। हाँ हाँ যাবে, সব যাবে। এই তো আমাদের এই অ্যাপটা রয়েছে, দেখ লোগো চেঞ্জ করা, কী করে করে ওটা শেখাবো পরে, ঠিক আছে। राइट, तो अभी तो इसका फाइल ऑन हुआ।
default app. মাছটাকে এখানে দিয়ে যাক, মাছের জন্য ভাগ করে দেওয়া। তো ডিফল্ট অ্যাপটাকে আগে একবার রান করে দেখি, ঠিক আছে? না, রাত্রেই খাবে নি একসাথে সবাই মিলে। দেন তারপরে রাত্রেই খাবে নি একসাথে সবাই মিলে। তারপরে হ্যাঁ। হ্যাঁ। আচ্ছা। অর্পিত আনতে বলো, অর্পিত বেশি না। অনেক মাংস আনছে, বিড়ালের আবার রাত্রে নিমন্ত্রণ, মাংস আর কি দরকার ছিল, কষা দিতে হবে। বেশি টাইম লাগাচ্ছে। ডিফল্ট অ্যাপে রান হয়ে গেছে। তো লেট মি ক্রিয়েট মাই অ্যাপ। তোমাকে আমি একটা স্টেটলেস অ্যাপ বানাবো। স্টেটলেস অ্যাপ নাম দেবো হচ্ছে মাই অ্যাপ। ওকে, তার ভিতরে আমি ফার্স্টে তো স্ক্যাফোল্ড ইউজ করবো। প্রথমে কী করবো রে আমরা, ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ অ্যান্ড তার হোমের মধ্যে আমরা ইউজ করবো একটা স্ক্যাফোল্ড। মনে আসে আশা করি সবার। আর বডির মধ্যে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে এনিথিং, ইট ইজ ইউজ এ কন্টেনার, যে জন্য আপাতত কিছু থাকবে না। অ্যান্ড হট স্টার হোয়াইট অ্যাপেরটা এসে গেছে। আর স্ক্যাফোল্ডার আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই, অ্যান্ড জাস্ট ফর সেক হোয়াইটই দিয়ে দিই, প্রপার হোয়াইট হয়ে যাবে। অ্যান্ড ডিবাগ ব্যানার যেটা রয়েছে, তো সেটার জন্য আমি শো ডিবাগ ডিবাগটাকে সো ডিবাগ আমার চলে গেলো। ওকে, দেখ চাইল্ড আর চিলড্রেনটা দেখা যাবে। আমি ফর এক্সাম্পল সবার আগে একটা কন্টেনার বানাই, যেটার আমি হাইট দিই 100 অ্যান্ড ওয়েডথ দিই আমি 100। ওকে, অ্যান্ড লেট আস গিভ মি কালার ভায়োলেট। কালারের জন্য আমি চাইল্ড দিচ্ছি। সাপোর্ট করবে, আচ্ছা ব্লুই দিল। সো ব্লু কালারের একটা কন্টেনার আমার কাছে চলে আসলো। আমি এক কাজ করি, লেট মি র্যাপ ইট উইথ সেন্টার উইজেট। আচ্ছা দেখ, এটা যে উইজেটটা রয়েছে না, আমি চাই এটাকে এবার সেন্টারে আনতে। তো এটাকে সেন্টারে আনার জন্য একটা উইজেট হয় যেটা হচ্ছে সেন্টার উইজেট। সেন্টার উইজেট কী করে, এন্টায়ার স্ক্রিনটাকে নেবে, ও গোটা স্ক্রিনটার মধ্যে ও চলে যাবে, গিয়ে ওর যে উইজেটটা ওর চাইল্ড থাকবে সেটাকে একদম ওর মাঝখানে নিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? যেটা সেন্টার উইজেটের কাজ। এবার ধরে নেন তোর কাছে কোনো একটা উইজেট রয়েছে, তুই এর প্যারেন্ট করতে চাস, তো কী করবি? প্যারেন্ট করা বলতে বোঝানো হচ্ছে তার উপরে কোনো একটা উইজেট দেওয়া। তো সেক্ষেত্রে আমরা এই ইয়েলো বাল্বটা আছে না, থিঙ্ক দেখতে পাচ্ছিস, তো সেই উইজেটটাকে ক্লিক, এখানে এসে এখানে এই যে ইয়েলো বাল্বটা আছে, এই ইয়েলো বাল্বে ক্লিক করে দিবি র্যাপ উইথ এ উইজেট। র্যাপ উইথ এ উইজেট মানে এই উইজেটটাকে তুই কোনো কিছু একটা র্যাপ করছিস, ঠিক আছে? র্যাপ করা মানে ওর প্যারেন্ট নিয়ে আসা, মানে র্যাপ করা মানে বুঝলি, এরকম আমরা গিফটকে র্যাপ করি, সামথিং লাইক দ্যাট। সো উই আর র্যাপিং ইট উইথ এ প্যারেন্ট
অ্যান্ড সেই প্যারেন্টটার নাম আমি দিচ্ছি সেন্টার, ঠিক আছে। আচ্ছা, এতে কী হবে কি দেখ, সেন্টার একটা উইজেট চলে আসলো, ওকে। এটা হচ্ছে এর চাইল্ড, সেন্টারটের চাইল্ড হচ্ছে আমার কন্টেনারটা। আই থিঙ্ক বুঝতে পারলি। যদি না বুঝিস, আমি যদি এটাকে আবার রিফ্রেশ করে করতে চাই তো এইভাবে হবে। যদি সেখানে প্রবলেম ছিল হয়তো, দেখ ভালো করে দেখিস। হ্যাঁ, আমি একটা সেন্টার ভিজিট করলাম, ঠিক আছে। এই প্রত্যেকটা ভিজিটে যেরকম আমি বললাম না, সেরকম চাইল্ড আর চিলড্রেন প্রপার্টি হয়, দুটো প্রপার্টিগুলো আমরা কী করে দেখি, অপশন স্পেস অর অল্ট স্পেস, সরি কন্ট্রোল স্পেস দিলে ওর ভেতরে কী কী প্রপার্টি আছে ওগুলো দেখতে পাবি। তো প্রত্যেকটা উইজেটের ভেতরে, আচ্ছা এবার এখানে একটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, প্রপার্টি আর যাই হোক, এটা অনেকে দেখছি ভুল করছে যে কোথায় দেবো। এই যে ব্র্যাকেটগুলো আছে না, এই ক্লোজিং ব্র্যাকেট আর এন্ডিং ব্র্যাকেট, এই দুটো ব্র্যাকেটের মাঝখানে এসে, ঠিক আছে, যখন অসুবিধা হবে এইখানে এসে এটাকে এন্টার মারবি, এখানে এসে কন্ট্রোল অ্যান্ড স্পেস এই জায়গাটা ঠিক করবি, তার ভেতরে আমি এর একটা চাইল্ড দিতে পারি, ঠিক আছে। দেখে আমার কাছে চাইল্ড চলে আসলো, অ্যান্ড চাইল্ডের জন্য চাইল্ডের একটা কন্টেনার প্লেস করে দিলাম, সো আমার কাছে সেম প্রপার্টি আসলো। যেরকম আমি এখানে একটা চাইল্ড করলাম, সেরকম আমি এটাকে চিলড্রেনও করতে পারি। কী করে, এর প্যারেন্টে আমি রো আর কলাম যদি দিয়ে দিই, বা আমি যদি একটা রো বা কলাম ইনিশিয়েট করি, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা কলাম ইনিশিয়েট করি, কলামের যখন এই দেখ ফার্স্ট ব্র্যাকেট অ্যান্ড সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ওর স্টার্টিং ব্র্যাকেট অ্যান্ড এন্ডিং ব্র্যাকেট, ঠিক আছে। আমরা যেরকম সি অ্যান্ড সি প্লাস প্লাসের সেকেন্ড ব্র্যাকেট ইউজ করি, এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইউজ করি, ঠিক আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হলো ফার্স্ট ব্র্যাকেট। এর ভেতরে একটা প্রপার্টি রয়েছে, সেটা হচ্ছে চিলড্রেন। কী করে পাবো, কন্ট্রোল স্পেস দিলে তুই দেখতে হবে, দেখ এখানে অনেকগুলো প্রপার্টি রয়েছে, সেরকম একটা প্রপার্টি চিলড্রেন, এবং এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে দিয়েছে। থার্ড ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে একটা লিস্ট, এই একটা লিস্ট নিচ্ছে, ঠিক আছে। এই থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে আমি যেরকম ওখানে ড্র করে দেখিয়েছিলাম না, একটা দুটো তিনটা অনেকগুলো চিলড্রেন ইউজ করতে পারি। দেখ এটা ধরে নেওয়ার ফার্স্ট চিলড্রেন, সেকেন্ড চিলড্রেন, থার্ড চিলড্রেন, তিনটে চিলড্রেন দিলাম। অ্যান্ড কালারটাগুলোকে আমি একটু চেঞ্জ করে দিই, ব্লু, গ্রে অ্যান্ড মেবি গ্রিন, ওকে। সো দেখ চিলড্রেন তৈরি হয়ে গেলো, এই তিনটে একটা প্যারেন্টে রয়ে গেল। তুই যদি দেখতে চাস এটাকে মানে ভিজুয়াল নোট, সো লেট মি শো ইউ। এখানে দেখ, আই থিঙ্ক এটা ভিজিবল আছে, তো একটু বড় করে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার ভিজিটটা, তার সেন্টারে এটা এসে গেছে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ওর ফার্স্ট চিলড্রেনটা, এটা হচ্ছে ওর সেকেন্ড চিলড্রেন, এটা হচ্ছে থার্ড চিলড্রেন। এই সেন্টারের চিলড্রেন হচ্ছে এটা, বুঝতে পারছিস কি বললাম? হ্যাঁ কি না? শিওর? ओके, होपफुली बुझते पारिस। शशि क्लियर हुआ तेरे को? सुनाई नहीं दे रहा तेरा आवाज़, क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। किसको? अगर तेरे को किसी भी चीज़ को सेंटर करना है तो उसका पेरेंट तू एक काम कर सकते कि, या दो तरीके होते हैं। एक तो उसका अलाइनमेंट चेंज कर दे, जैसे कि कॉलम का अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँ, इसमें इसको सेंटर किया नहीं है, ठीक है, या तो इसका अलाइनमेंट से चेंज कर, ठीक है। इसका मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को अगर चेंज कर देगा तो तू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मेन एक्सिस कौन सा होता है? कॉलम का मेन एक्सिस होता है वाई एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, क्योंकि कॉलम है। तो इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट को तेरे को करना पड़ेगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अगर तू करेगा तो ये मेन एक्सिस के हिसाब से सेंटर में आ जाएगा। अब तेरे को चाहिए, समझ ले कि इसका क्रॉस एक्सिस को भी तू सेंटर करना चाहता है, तो तेरे को इसका क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को भी करना पड़ेगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, ठीक है। तो ये क्रॉस एक्सिस से भी सेंटर में आ जाएगा। अभी सेंटर में नहीं आया क्योंकि इसका क्रॉस एक्सिस है ही इतना, तो इसको तेरे को एक और चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को एक साइज बॉक्स लगाना पड़ेगा। ये क्या है ये थोड़ी देर बाद बोलूँगा मैं तेरे को। हाँ, अभी तू देख ले विड्थ इसका 100, साइज बॉक्स क्या है मैं अभी बोलता हूँ तेरे को। तो देख, लेट मी रन इट, कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट कितना मिनट। अच्छा, इसको 100 नहीं करना है, इसको मेरे को डबल डॉट इन्फिनिटी करना है। डबल डॉट इन्फिनिटी करना, तो ये सेंटर में आ गया। क्या हुआ था देख, अभी दिक्कत एक्चुअली में हुआ ये था कि इसको अगर जब मैं हटा देता हूँ तो ये सेंटर तो हो रहा था,
इसका मैं तेरे को दिखाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंटली इसका जो है ना, ये जो है ये कॉलम है, ये जो ब्लू कलर में तेरे को दिख रहा है ना, दिस इज़ द कॉलम, ठीक है, जिसमें ये हुआ है। अब इसका मेन एक्सिस है ये, इस बराबर तो ये सेंटर हो गया, पर कॉलम का अगर देख ये क्रॉस एक्सिस से सेंटर ही है, क्योंकि कॉलम को विड्थ इतना ही है। अगर तेरे को इसको सेंटर करना पड़ेगा तो तेरे को किसी तरीके से इसका विड्थ को इतना तक करना पड़ेगा कि स्क्रीन का जितना विड्थ है उतना करना पड़ेगा। तो तू एक काम कर सकता है, ये एक साइज्ड बॉक्स नाम का एक चीज़ होता है, जिसका मतलब होता है कि ये कंटेनर ही है, सिर्फ मतलब वैकेंट कंटेनर है, इसमें सिर्फ हम लोग हाइट एंड विड्थ देते हैं, ठीक है। साइज्ड बॉक्स भी एक कंटेनर ही है जिसमें हम हाइट और विड्थ देते हैं। अगर तेरे को नहीं देना तो कंटेनर लगा कर भी कर सकते हैं। समझ ले कि मैं एक कंटेनर लगा दिया जिसका विड्थ मैं इतना तक कर दिया, जिससे कि इस कॉलम का विड्थ भी बड़ा हो जाए। तब अगर मैं रन कर दूँ, देख ये कॉलम पहले यहाँ तक था, ये अब बढ़ के यहाँ तक हो गया और उसका विड्थ इतना तक आ गया। और विड्थ को फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है डबल डॉट इन्फिनिटी, जो स्क्रीन में खुद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 300 कर देंगे तो इतना आएगा। देख पहले क्या था, 100 था सबके यहाँ पर, फिर अगर मैं इसको 200 कर दूँ तो इसका सेंटर में आ गया। देख ये 200 होगा, इसका सेंटर में ही आ गया। अगर मैं इसको 300 कर दूँ तो यहाँ तक आ गया, 500 कर दूँ तो फिर पूरा स्क्रीन हो जाएगा, फिर भी सेंटर में आ जाएगा। या फिर तो खुद से ना करने के अलावा एक काम कर सकता है, डबल डॉट इन्फिनिटी कर दे। इसका मतलब होता है कि जितना स्क्रीन है तुम उतना ले लो, इनफाइनाइट तक इसको स्ट्रेच कर दो, ठीक है, समझ में आया। या तो तू ऐसे कर सकते हैं कि अलाइनमेंट को सेंटर कर दे, ठीक है, अलाइनमेंट को चेंज कर, कॉलम का भी होता है रो का भी होता है, इन दोनों के अलाइनमेंट को सेंटर कर। या फिर इनका पेरेंट को इनका पेरेंट कर दे, एक विजिट है उसका, विजिट का नाम है सेंटर, ठीक है, इसका पेरेंट विजिट कर दे। पेरेंट विजिट कैसे कर सकते हैं, या तो इस विजिट को तू कट कर ले, ठीक है, कंट्रोल X से कट कर ले। उसके बाद तेरे को जो विजिट लिखना है उस विजिट का नाम लिख सेंटर, ठीक है, उसका चाइल्ड प्रॉपर्टी में जाके इसको पेस्ट कर दे कंट्रोल V से। या तो तू ऐसे कर, ठीक है, मैनुअली होगा, या फिर तू ऑटोमेटिक कर सकता है। कैसे कि समझ ले, ये था, इस कॉलम पे क्लिक करके ये जो बल्ब है इसको क्लिक करेगा, उसके बाद रैप विजिट करके इसको सेंटर लिख देगा यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका एक पेरेंट बन जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ में आया तुम लोगों को। বুঝতে পেরেছিস সবাই? এটুকুনি বললাম আপাতত। হ্যাঁ কি না, ঠিক আছে। তো একটা লেআউট গ্রিড বানানোর চেষ্টা করবো আজকে, ঠিক আছে। আজকে মেনলি লেআউটের বিষয় একটু দেখবো, আর আমরা কন্টেনারের বিষয় আগেই দেখেছি। লেআউট বানাবো একটা, দেখ আমি কী করছি। ফার্স্টে আমি একটা রো বানাবো, ঠিক আছে, যেটাকে আমি 3টে ভাগে ভাগ করতে চাই, ঠিক আছে। তো লেট মি ক্রিয়েট আ রো, যেটাকে আমি 3টে ভাগে ভাগ করতে চাই, তো মানে তার চাইল্ড দেবো, মানে আমি স্ক্রিনটাকে 3টে পরপর 3টে ভাগে ভাগ করতে চাই। কী করে করবো, তার চিলড্রেন দেবো রোতে, তো 3টে ভাগে ভাগ করতে চাই, ঠিক আছে। কন্টেনার দিলাম একটা, ঠিক আছে, এরকম 3টে কন্টেনার হবে, কারণ কি আমি 3টে ভাগে ভাগ করতে যাচ্ছি, 3টে ভাগে ভাগ করতে দিলাম। ওকে, রান করলো, কিছু হবে না। কেন কিছু হবে না, কারণ কি এখন রো নেই, কন্টেনারগুলো কোনো সাইজও নেই। আচ্ছা, যদি আমি করতে চাই, ফর এক্সাম্পল প্রত্যেকটার আমি একটা করে কালার দিয়ে দিই, যাতে আমাদের ভিজুয়ালি দেখতে পারি আমরা। একটাতে রেড দিয়ে দিলাম। কেন দেখাচ্ছি এটা, কারণ কি এগুলো ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, এগুলো মানে বেসিক। একটা গ্রে দিয়ে দিলাম, একটাতে হচ্ছে ধরনের গ্রিন দিয়ে দিলাম, ওকে, 3টে দিয়ে দিলাম। এখনও 3টে দেখা যাবে না, তো 3টে দেখার জন্য আমাকে এগুলোর হচ্ছে একটা করে হাইট দিতে হবে। আর যেহেতু আমি ফুল স্ক্রিন চাচ্ছি, তো আমি কাজ করি হাইটটাকে ডবল ডট ইনফিনিটি দিয়ে দিই, এক্ষুনি যেটা বললাম, ডবল ডট ইনফিনিটি, ঠিক আছে। অ্যান্ড সেম আমি এটা কপি করে নিই, আমার 3টে কন্টেনার যেগুলো রয়েছে, 3টেই যেটা চাইল্ড রয়েছে। আচ্ছা, প্রত্যেকটাকে ছোটো করে দেখা যায়। ছোটো করে দেখার জন্য কী হয়, এই যে একটা রয়েছে একদম এখানে দেখবে একটা লাইন চলছে, ঠিক আছে। এখানে কোল্যাপস এবং বড় করার একটা পোর্শন রয়েছে, এটা যদি আমি এরকম করে দিই, কোল্যাপস করে দিই, তো 3টে কোল্যাপস হয়ে যাবে, 3টে কন্টেনার কোল্যাপস হয়ে যাবে। তুই দেখতে পাবি এই যে একটা রো, যখন আমি রোটাকে এক্সপ্যান্ড করছি, দেখ এর 3টে চাইল্ড, এর প্রত্যেকটা চাইল্ডকে আমি এক্সপ্যান্ড করতে পারি, ঠিক আছে। আবার চাইলে ফার্স্ট চাইল্ডকে বন্ধ করলাম, সেকেন্ড চাইল্ডকে এক্সপ্যান্ড করলাম, এইভাবে করবি। যদি বুঝতে পারিস না কোথায় দিয়ে দিলাম কোথায় দিলাম না, এইভাবে করবি, তাহলে পরে মেনটেন করতে পারবি, না হলে পরে মেনটেন করতে পারবি না, ঠিক আছে। দেখ আমি হাইট দিয়ে দিলাম 3টের। তো এবার যদি আমি দিই, এবারও কিছু দেখতে পারবো না, বিকজ ওয়েট নেই। সো আমি এক কাজ করি, আমি ডিফল্টে প্রত্যেকটাকে 100 করে ওয়েট দিই, হলো 100 করে ওয়েট দিয়ে দিলাম।
তিনটে ভাগে তো ভাগ হয়ে গেল, বাট তিনটে কি আমার ইকুয়াল ভাগে ভাগ হলো? তিনটে আমার ইকুয়াল ভাগে ভাগ হলো না, ঠিক আছে। আমার কাছে তিনটে এখন কন্টেনার রয়েছে, যেটা আমার লেআউট বরাবর আমি রোতে ভেঙেছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার আসি একটু অ্যালাইনমেন্টের গল্পতে, ঠিক আছে। এই যে রো রয়েছে, রোয়ের মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টের সাথে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। এই প্রপার্টিটা একটু দেখ যে রোয়ের কী করে কাজগুলো করতে হয়, পড়া যেতে পারে, ঠিক আছে। মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টকে আমরা এতদিন কী করতাম, মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট ডট সেন্টার করতাম আপাতত আমরা, তাই তো, এইটুকুনি করেছিলাম। মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট ডট সেন্টার ছাড়াও আরও অনেক প্রপার্টি রয়েছে। মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট ডট দেখ স্পেস বিটুইন, স্পেস বিটুইন দিলে কী হবে কি, দেখ আমি যখন সেন্টার দিয়েছিলাম তখন এইটা আর এটার দুপাশ থেকে হয়ে এটা মাঝখানে একদম সেন্টারে চলে এসেছিলো। যখন আমি স্পেস বিটুইন দেবো তখন প্রত্যেকটার মাঝখানে মাঝখানে স্পেস হয়ে যাবে, এইটা এক পাশে চলে আসবে, এইটা আরেক কর্নারে চলে যাবে, এটা মিডিলে চলে আসবে, এবং যেটা ফাঁকা স্পেস আছে সেটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে প্রত্যেকটার মাঝখানে ইভেনলি। বুঝতে পারছিস? এটা হচ্ছে মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট ডট স্পেস বিটুইন। কলামের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস রয়েছে, ঠিক আছে। আমি রো দিয়ে দেখাচ্ছি, আশা করি বুঝতে পারবি, ঠিক আছে। সেম তেমনই আরেকটা অপশন হয় এন্ড। এন্ড বলতে প্রত্যেকটা গিয়ে এই কর্নারে চলে আসবে। আমি যদি এটাকে হট রান করি, দেখ প্রত্যেকটা এন্ডের সাইডে চলে আসলো। ডিফল্টটা কী থাকে, ডিফল্টটা স্টার্টে থাকে। যখন আমি স্টার্ট করি তখন তিনটে এই পাশে থাকে, বুঝলি তো। এগুলো নিয়ে একটু খেলতে পারিস, ঠিক আছে। তাহলে পরে এই প্রপার্টিগুলো বুঝতে পারবি মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টের। স্টার্ট, এন্ড, স্পেস বিটুইন। স্পেস বিটুইন দিলে পরে হচ্ছে প্রত্যেকটা যেটা হোয়াইট স্পেস ছিল সেমটাই ডিভাইড হয়ে যাবে। প্রত্যেকটা কিন্তু 100 করেই রয়েছে, কিন্তু ডিভাইড হয়ে গেছে হোয়াইট স্পেসগুলো, ঠিক আছে। যদি আমি সেন্টার করি মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টকে, তাহলে প্রত্যেকটা একসাথে মার্জ হয়ে সেন্টারে চলে আসবে, হলো। আরেকটা হয়, একটা হচ্ছে স্পেস অ্যারাউন্ড, ঠিক আছে। স্পেস অ্যারাউন্ডের মানে কী হয় কি, এটা দেখেছি শোনা যাতে, দেখ এই পাশে এই পাশে এই পাশে এই পাশে এই পাশে প্রত্যেক পাশে সেম স্পেস চলে আসবে। কিন্তু তুই বলবি দাদা এই পাশে আর এই পাশে তো স্পেস সেম নেই। অ্যাকচুয়ালি এইটার লেফট সাইডে যতটা আছে এটা রাইট সাইডও সেম আছে, এটারও লেফট সাইড অ্যান্ড এটার রাইট সাইড তুই যদি মার্জ করে দিস তো এখানে ডাবল ডাবল স্পেস থাকবে, অ্যান্ড এই জায়গাগুলোতে হাফ হাফ করে স্পেস থাকবে। বুঝতে পারছিস কী বলতে যাচ্ছি? স্পেস অ্যারাউন্ড তেমনই আরও প্রপার্টি রয়েছে, ফর এক্সাম্পল স্পেস ইভেনলি, ঠিক আছে। স্পেস ইভেনলি যদি দিস তাহলে পরে অ্যাকচুয়ালি স্পেস অ্যারাউন্ড দিলে যেটা হচ্ছিলো কি স্পেসটাকে প্রত্যেকটা ভাগে প্রত্যেককে ডিভাইড করে দিচ্ছিলো। স্পেস ইভেনলি দিলে প্রত্যেক পাশে সেম সাইজের স্পেস চলে আসবে, সেম সাইজের স্পেস চলে আসবে। দেখ আমার কাছে তিনটে স্ট্র্যাপ তৈরি হয়ে গেলো উইথ সেম সাইজের স্পেসেস। বুঝতে পারছিস? কারো কোনো ডাউট এইখানে যেটা আমি করলাম? সবাইকে আমার সাথে করছিস? কোড অ্যালং কি করছিস কেউ? আচ্ছা, কোড অ্যালং যদি না করিস তাহলে একটু দেখ, ঠিক আছে। যদি কোড অ্যালং না করতে চাস ইটস ওকে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আমার সাথে সাথে, মানে জাস্ট দেখে নে, পরে ভিডিওটাকে দেখিস, ঠিক আছে। প্রপারলি গোটা ভিডিওটাকে দেখে তার সাথে কোড করিস, বেটার হবে। আমি যখন বলছি তখন মন দিয়ে আমি যেটা বলছি সেটা দেখে নে, হ্যাঁ। অ্যান্ড তারপরে ভিডিওটা দেখে কোড অ্যালং করিস। আমি বেশি বেশি করে করাবো না, অল্প অল্প করে পার্ট করাচ্ছি প্রতিদিন, তো সেগুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার যেরকম আমি মেন অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট যেরকম আমার রো ছিল, রো যেরকম আমার এরকম হয় হরিজন্টাল হয়, তো রোয়ের মেন অ্যাক্সিস আমার এক্স অ্যাক্সিস হয়। সিমিলারলি আমি যদি এটার ক্রস অ্যাক্সিস নিয়ে খেলতে চাই, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আমাকে এটা ডাবল ডট ইনফিনিটিকে আমি সরিয়ে দিই। ফর এক্সাম্পল প্রত্যেকটাতে আমি 300 করে হাইট দিয়ে দিই, ঠিক আছে। প্রত্যেকটার হাইট যেটা ছিল আমি 300 করে হাইট দিয়ে দিই, অ্যান্ড প্রত্যেকটাতে দেখবি আমি ক্রস অ্যাক্সিসকে নিয়েও সেইভাবে প্লে করতে পারি, প্লে অ্যালং করতে পারি। তো আমার কাছে প্রেজেন্টলি এটা আসলো, ঠিক আছে। এবার দেখ এটা উপরে আছে, ঠিক আছে। দেখ আমি এখানে কলাপস করছি, অন করছি মতো, ঠিক আছে। সেরকম আমি যদি ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টকে নিই, তো এটা সেটা উপরে রয়েছে। কেন উপরে আছে? কারণ কি এটা ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট কোথায় আছে এখন? ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট স্টার্টে রয়েছে, ঠিক আছে। যেহেতু এটা স্টার্টে রয়েছে, এটাকে যদি আমি নিচে নামাতে চাই, ধরে না আমার একটু উপরে কোনো প্রপার্টি আছে, আমি এটাকে নিচে আনতে চাই, তো আমি এটাকে এন্ড করে দিতে পারি, তো এটা নিচে চলে আসবে। প্রেজেন্টলি নিচে আসবে না, ওয়াই নিচে আসবে না? সেম প্রবলেম যেটা একটু আগে বললাম, যে আমাকে এটার হাইটটাকে 1 মিনিট ধরা, হ্যাঁ 1 মিনিট হোল্ড কর। দেখ প্রেজেন্টলি আমি যখন এটাকে এন্ড করছি তো এটা নিচে আসা উচিত, বাট এটা নিচে আসবে না। ওয়াই নিচে আসবে না? কারণ কি আমার যে রোটা রয়েছে সেই রোটা স্পেস নেয়নি গোটাটা,
গোটা স্ক্রিনে স্পেস নেয়নি, রোটা আমার এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক করে যদি দেখিস, আমি জুম করে দেখাচ্ছি, দেখ এখানে ব্লুটা দেখতে পাচ্ছি শেষা করি, তো রোটা এখান থেকে এখানে শেষ। তো আমাকে রোটার হাইট বাড়াতে হবে। কী করে বাড়াতে পারি? আইদার কোনো একটার আমাকে এটার যে হাইট রয়েছে সেটার হাইটকে ডাবল ডট ইনফিনিটি করতে হবে। যদি আমি কোনো একটার হাইটকে ডাবল ডট ইনফিনিটি করি, তাহলে একটা যখন বড় হচ্ছে তাকে গোটাটা তার সাথে সাথে এগুলোকে নিচে চলে আসবে, ঠিক আছে। আর যদি আমার এগুলো কাস্টম সাইজের থাকে, তাহলে পরে আমাকে এর ভেতরে আরেকটা চাইল্ড দিতে হবে, যেটার কোনো কাজ হবে না। সেটার কাজ শুধু এটা হবে যে এটার উইডথ, মানে এটার শুধু হাইটটাকে বাড়িয়ে দেবে, ঠিক আছে। সেটা কি করে হবে? যে এর হাইটটাকে আমি ডাবল ডট ইনফিনিটি করে দেবো। কেউ কিছু বলতে চাস? তাহলে এটা এন্ডে চলে আসলো। কোন জায়গাটা ভাই? এই জায়গাটা। এটা কেন করলাম দেখ, যখন আমার রো থাকে না, রো বা কোনো কলাম থাকে, এদের সাইজ যেটা হয়, এখানে যখন তুই ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টকে এন্ড করছিস বা সেন্টার করছিস বা যাই করছিস, ধরুন আমি এটাকে সেন্টার করছি, আমি এটাকে সেন্টার আনতে চাই, আমি যেটাকে যাই করতে চাই, এটা সেন্টারে আনবে, এর যে সাইজটা থাকবে, এই রো এর যে সাইজটা থাকবে তার সেন্টারে নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। আমি ওয়ান নোটটা খুলে বোঝাচ্ছি। ঠিক আছে, এটা যেটা রয়েছে না, রোয়ের যে সাইজটা, রোয়ের সাইজটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে এর চিলড্রেন যেগুলো রয়েছে তার সাইজের উপরে। যখন আমি ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্টকে সেন্টার করব, তখন এই রোয়ের সেন্টারে এদেরকে এনে দেবে, বুঝতে পারছিস? দেখ, তুই রো বল বা কলাম বল, ঠিক আছে, কোনো প্যারেন্টের সাইজ ডিপেন্ড করে হচ্ছে, যদি তোর তার নিজস্ব সাইজ না দিস, তাহলে তার চাইল্ডের যে সাইজ হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে। ধরে না আমি এর ভেতরে একটা কলাম, একটা কন্টেনার রেখেছি, ঠিক আছে। এই কন্টেনারটার আমি একটা প্যারেন্ট করেছি, এবং এটার ধরে না আমি হাইট করেছি যে 100 অ্যান্ড উইডথ করেছি 100, ঠিক আছে। এবং এর আমি একটা প্যারেন্ট করেছি, আমি একটা এর প্যারেন্ট উইডথ দিয়েছি। প্যারেন্ট উইডথটা দেওয়ার জন্য আমি মাঝখানে স্পেস রাখছি, বাট ধরে না এর প্যারেন্টে আমার একটা কন্টেনার রয়েছে, ঠিক আছে। এর প্যারেন্টে আমার একটা কন্টেনার রয়েছে, এই কন্টেনারটারও হাইট আর উইডথ এক্স্যাক্ট 8টা কপি হয়ে যাবে, হাইট 100 হয়ে যাবে অ্যান্ড উইডথ 100 হয়ে যাবে, বুঝলি? সিমিলারলি আমার ওখানে কী হচ্ছিলো, আমার ওখানে একটা রো ছিল, তাই তো। এই রো ভিজিটেরও হাইট আর উইডথ ততটাই হবে যতটা এর ভেতরে চাইল্ডগুলোর হবে। এর ভেতরে আমি 3টে চাইল্ড দিয়েছিলাম, 3টে স্ট্র্যাপ ছিল আমার কালারের, ঠিক আছে। এর যে হাইট, এর যে হাইট আর এর যে হাইট, এই হাইটটাই আমার রোর হাইট হবে, ঠিক আছে, যদি এগুলো এইচ করে হয়। আর এদের যে এবং এটা উইডথটা, যেহেতু এটা রো, তো উইডথটা এটা গোটা স্ক্রিনের উইডথ নিয়ে নেবে, ঠিক আছে, স্ক্রিনের উইডথ নিয়ে নেবে। সিমিলারলি তুই যদি কলামের ক্ষেত্রে দেখিস, কলামটা আমার গোটা স্ক্রিনের হাইটটা নিয়ে নেবে, হাইটটা আমার গোটা স্ক্রিন হয়ে যাবে, বাট উইডথ ততটাই হবে যতটা আমার এর ভেতরে ইন্ডিভিজুয়াল কম্পোনেন্টগুলোর হবে। সেম কাজ হয়েছে দেখ, এখানে এই যে রোটা রয়েছে, রোটা গোটা স্ক্রিনের ওয়েট নিয়ে নিয়েছে। তুই যদি ব্লু কালারের এটাকে ঠিক করে দেখিস, গোটা স্ক্রিনের ওয়েটটা নিয়ে নিয়েছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি মেন অ্যাক্সেস অ্যালাইনমেন্টকে সেন্টার করি, ঠিক আছে, তাহলে পরে তো এগুলো একসাথে সেন্টারে চলে আসবে, ঠিক আছে। বাট যদি আমি এর ক্রস অ্যাক্সেস অ্যালাইনমেন্ট, মানে যেটাকে ওয়াই অ্যাক্সেস হয়, রো এর ক্ষেত্রে কী হয়, এটা ধরে না আমার একটা রো, তাই তো। রোয়ের এটা হচ্ছে আমার মেন অ্যাক্সিস, এক্স অ্যাক্সিসটা, আর ক্রস অ্যাক্সিস হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস, ওয়াইটা, তাই তো। এবার ওয়াইকে যদি আমি সেন্টারে আনতে চাই, তবে আমাকে কি করতে হবে, তাহলে আমার মানে দেখ, ওয়াই ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট যদি আমি সেন্টারে করি, এখন অ্যাকচুয়ালি এটা ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট সেন্টারে আছে, বাট এটাকে যদি আমি স্ক্রিনের সেন্টারে আনতে চাই, তাহলে আমার রোটার সাইজটা স্ক্রিনের সাইজে করতে হবে। প্রেজেন্টলি কী হচ্ছে, এটা আমার মেন অ্যাক্সিস, এটা আমার ক্রস অ্যাক্সিস, এটা ধরে না আমার রোটা এখানে আছে, ঠিক আছে। এবার এই যে রোটা যেটা রয়েছে না, এটা ধরে আমার স্ক্রিন, ঠিক আছে, এটা ধরে আমার স্ক্রিনটা, ব্ল্যাক কালারেরটা আমার স্ক্রিনটা, ঠিক আছে। এটা তো এর ভেতরকার যে উইজেটগুলো রয়েছে, সেই উইজেটগুলো তো আমার এটার সেন্টারে রয়েছে, ঠিক আছে। এবার পয়েন্ট কি, এই উইজেটগুলোর যে হাইটটা আছে, সেই হাইটটাই হচ্ছে আমার এই রোটার হাইট, ঠিক আছে। একটু বেটার করে ড্র করার চেষ্টা করে দেখ, এটা আমার ধরনের স্ক্রিনটা আছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড এর ভেতরে আমার একটা রো রয়েছে, যেটার উইডথ আমার গোটা স্ক্রিনের উইডথটাই, ঠিক আছে, স্ক্রিন সাইজটা নিয়ে নেবে। বাট হাইট যেটা হবে, সেটা হচ্ছে এর যে টলেস্ট যে চাইল্ডটা থাকবে, যে চাইল্ডটা সব থেকে লম্বা চাইল্ড হবে, তার হাইটটা এ নিয়ে নেবে, ঠিক আছে। ধরেন এর ভেতরে 3টে চাইল্ড রয়েছে, ধরুন আর একটা ধরনের ছোটো চাইল্ড রয়েছে, ঠিক আছে। তো এই যে টলেস্ট যে রয়েছে, তার হাইটটাই রো নিয়ে নেবে। তো আমি যদি এটা ধরনের ক্রস অ্যাক্সিস অ্যালাইনমেন্ট, মানে ওয়াই অ্যাক্সিসটাকে আমি যদি সেন্টার করি, তাহলে কী হবে কি, এই 3টে উইজেট সেন্টারে চলে আসবে।
তো এটার ওপর এটা নিচে ডিফারেন্স দেখতে পারবি, বাট এই দুটোর মধ্যে চেঞ্জ হবে না। ফর এক্সাম্পল আমি যদি এর মধ্যে একটা ভিজিটের হাইটটাকে ধরে নিয়ে আমি 300 জায়গায় যদি আমি 100 করে দিই, তাহলে পরে যখন দেখবি দেখ এটা সেন্টারে চলে এসছে। কেন এটা সেন্টারে এসে গেছে? এই প্রত্যেকটা ভিজিট এই রো এর সেন্টারে চলে আসবে। দেখ এই রো এর সেন্টারে চলে এসছে, ঠিক আছে? কিন্তু এইগুলো গোটা স্ক্রিনটার সেন্টারে আসবে না। এই গোটা স্ক্রিনটার সেন্টারে তখনই আসবে যখন এই রোটার সাইজ গোটা স্ক্রিনটার সাইজ হবে। বুঝতে পারছিস তো? প্রেজেন্টলি কী হচ্ছে, এই ভিজিটটা আমার ছোটো ছিল, টলেস্ট ভিজিট এটা ছিল, এটার যেটা হাইট ছিল ধরেন এটার হাইট 8 ছিল, তো এইচ হাইটটা নিয়ে নিল এবং এইচ হাইটের সেন্টার এটা এসে গেছে। কিন্তু যদি আমাকে এই প্রত্যেকটাকে এটা এখানে নিয়ে আসতে হয় তাহলে কী করতে হবে? তাহলে আমাকে এটাকে স্ট্রেচ করতে হবে। এটাকে স্ট্রেচ করে আমার রোটার হাইটটাকে গোটা স্ক্রিনের হাইট করতে হবে, তাহলে পরে এর সেন্টারে আসবে, তাই তো? বুঝতে পারছিস সজল কী বলতে যাচ্ছি? তো এটার হাইটকে যদি আমাকে সেন্টারে করতে হয় তাহলে কি বললাম, আমি বললাম যে এটার যে টলেস্ট যেটা থাকবে, টলেস্ট যে চাইল্ডটা থাকবে সেই চাইল্ডটার হাইট নেবে। তো আমাকে এর আরেকটা চাইল্ড ক্রিয়েট করতে হবে যে চাইল্ডটার হাইট আমার গোটা স্ক্রিনের হাইটের হবে, এবং সেই চাইল্ডটাকে আমি চাইলে দেখাতেও পারি, নাও দেখাতে পারি। তো আমি সেটা কি করেছিলাম, আমি একটা কন্টেনার বানিয়েছিলাম, ঠিক আছে? আমি একটা কন্টেনার বানিয়েছিলাম, যে কন্টেনারটার আমি হাইট দিয়ে দিয়েছিলাম $.infinity। এতে কী হলো কি, কন্টেনারটা আমার গোটা স্ক্রিনটার হাইট নিয়ে নিল, ঠিক আছে? তুই যদি এই কন্টেনারটাকে দেখতে চাস তাহলে আমি দেখাচ্ছি তোকে। ফর এক্সাম্পল এই কন্টেনারটা হচ্ছে আমি ধরুন ওয়েথ দিলাম হচ্ছে 5 দিচ্ছি, খুব শর্ট দিচ্ছি একটা, অ্যান্ড আমি এর কালার ধরে না ব্ল্যাক দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে পরে এই কন্টেনারটাকে দেখতে পারবে। দেখ এই যে ব্ল্যাক কালারের যে কন্টেনারটা আছে না, এই কন্টেনারটা কী করছে, গোটা স্ক্রিনের হাইট নিয়ে নিচ্ছে। এর জন্য গোটা রোটা আমার গোটা স্ক্রিনের হাইট নিয়ে নিচ্ছে, তাই জন্য এগুলো প্রত্যেকটা আমার স্ক্রিনের সেন্টারে আসা পসিবল। তো এটা একটা আমার ডামি চাইল্ড, যেটার কোনো প্র্যাকটিক্যাল কাজ নেই। এর কাজ একটাই যে রোটাকে গোটা স্ক্রিনের হাইট দিয়ে দেওয়া, যাতে বাকি চাইল্ডগুলো একদম সেন্টারে আসতে পারে। গট মাই পয়েন্ট? সবাই বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ কি না? শিওর তো? হোপফুলি বুঝেছিস। তো আমি যদি এই দুটোকে সরিয়ে দিই তাহলে কিছু হবে না, চলে একটা ডামি উইজেট ক্রিয়েট হয়ে গেল, ঠিক আছে? হ্যাঁ দেখ ডামি উইজেট ক্রিয়েট হয়ে গেল, সেই উইজেটটা এখন চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে আরেকটা স্পেশাল উইজেট রয়েছে, যেটার ব্যাপারে বলছিলাম একটু আগে, সেই উইজেটটার নাম হচ্ছে সাইজড বক্স। এটার যেরকম নাম সেরকম কাজ। এটা কোনো কিছুই না, এটা শুধু কোনো জায়গাতে সাইজ দেওয়ার জন্য কাজ হয়। দেখবি অনেক সময় ফাঁকা স্পেসেস ইউজ হয়, ঠিক আছে? কিন্তু ওর ভেতরে কোনো জিনিস থাকে না। কন্টেনার কি? কন্টেনার একটা বাক্স যার ভেতরে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কন্টেনারের দুটো স্পেসিফিক প্রপার্টি, হাইট আর উইডথকে তুলে নিয়ে একটা স্পেশাল বক্স করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে সাইজড বক্স। এটার কাজ কি? এটা হচ্ছে শুধুমাত্র সাইজিং দেয়, কোনো জায়গাতে সাইজিং দেয়। এর ভেতরে কোনো কন্টেনার থাকবে না, এর ভেতরে কোনো কিছু থাকবে না, চাইল্ড থাকবে না, কোনো এক্সট্রা প্রপার্টি নেই। এটা শুধু সাইজের জন্য ইউজ করা হয়। যদি কোনো এমন স্পেসিফিক জায়গা পাস সেখানে শুধু তোর হাইট আর উইডথ দিয়ে কাজ হয়ে যাচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে বলা হয় অ্যাভয়েড করা কন্টেনারকে, অ্যান্ড সেই ক্ষেত্রে সাইজ বক্সকে ইউজ করা। হ্যাঁ রে ভাই, তো আমি এই কন্টেনারটাকে কী করতে পারি, সাইজড বক্সে রিপ্লেস করে দিতে পারি। ওকে, হ্যাঁ বল। আমার কাছে কোনো ভিডিও নাই, তুই অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল কর সবার আগে। অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ডাউনলোড কর। এই দেখ আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও, এটা হচ্ছে লিঙ্ক। যা এই লিঙ্কে গিয়ে ডাউনলোড কর এটাকে, ঠিক আছে? ওখানে ডাউনলোড অ্যান্ড্রয়েড সবুজ যে কালারের বাটনটা রয়েছে সেটাকে ক্লিক কর। ক্লিক করে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওকে ডাউনলোড কর। 900 সামথিং এমবির আছে, হয়েছে এটা? আচ্ছা, তারপরে ডাউনলোড করা হচ্ছে গেট। এই যে এখানে, হ্যাঁ জিআইটি, আমি লিঙ্ক দিচ্ছি, তুই এখানে যা। এখানে তোর উইন্ডোজের জন্য ক্লিক কর। উইন্ডোজে ক্লিক করে যে 64 বাইটের যে উইন্ডোজের সেট আপটা রয়েছে সেটা ইনস্টল কর, ডাউনলোড কর সেট আপটা। দেখতে পাচ্ছিস? এটা ইনস্টল কর, 64 বাইটের যেটা রয়েছে। তারপরে ফ্লাটার এইচডিকে ডাউনলোড করতে হবে, ঠিক আছে? এই যে এখানে এসে উইন্ডোজে ক্লিক করবি, ক্লিক করার পরে এই যে ডাউনলোড ফ্লাটার স্টেবল যেটা রয়েছে, স্টেবল জিপ,
ঠিক আছে, এই তিনটা ডাউনলোড করার পর আমাকে বল, ঠিক আছে? এই তিনটে ডাউনলোড কর, তারপরে তোরটা দেখছি, ঠিক আছে? আপাতত মিউট কর, বাকিটা দেখাই আমি। আচ্ছা, হলো রোজ আর কলামসের গল্প শেষ, ঠিক আছে? এটুকুনি হলো। আচ্ছা, এবার আমরা আগের দিন মনে আছে এর ভেতরে অনেক কিছু দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম যে কী করে কী করছিলাম। আচ্ছা, এইবার এই রোটা যেটা রয়েছে না, ফর এক্সাম্পল যে রোটা রয়েছে, এবার ধরে নে রোয়ের ভেতরে আমি কিছু একটা করতে চাই। আমি এবার এগুলোর হাইট যেটা রয়েছে আমি এখান থেকে সাইজ বক্সটা সরাচ্ছি, অ্যান্ড আমি প্রত্যেকটার হাইটকে আমি চাই প্রত্যেকটা এন্টায়ার স্ক্রিন নিয়ে নিই, ঠিক আছে? তো এর হাইটটাকে আমি $.infinity করে দিচ্ছি। এই কিওয়ার্ডটা মাথায় রাখিস, $.infinity, ঠিক আছে? এর মানে হচ্ছে ফুল স্ক্রিন হাইট করে দেওয়া। দেখ, রেডটা আমার ফুল স্ক্রিন হয়ে গেল, গ্রেটা আমার ফুল স্ক্রিন হয়ে গেল, তিনটে আমার ফুল স্ক্রিন হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার বিষয় হচ্ছে যেরকম আমি কন্টেনারে একটা ভেরিয়েশন দেখালাম না, সাইজড বক্স, ঠিক আছে? সেটা সেরকমই আরেকটা জিনিস হয়, সেটার নাম হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেড। এক্সপ্যান্ডেডের কাজ কি, ধরে নে এক্সপ্যান্ডেড হচ্ছে কন্টেনারে আমাদের কী করতে হয়, কোনো একটা জিনিসের পার্টিকুলার হাইট অ্যান্ড উইডথ বলতে হয়, তাই না? এটা হাইট, এটা উইডথ এতটা হবে। এক্সপ্যান্ডেডের কাজ হচ্ছে তুই ধরে নে এখানে কোনো একটা কন্টেনার দিয়েছিস, এখানে কোনো একটা কন্টেনার দিয়েছিস, এবার তুই জানিস না এর ভেতরে জায়গা কতটা ফাঁকা আছে, বা ধরে না তুই কি কোনো মানে এবার তুই যখন অ্যাপটা বানাচ্ছিস, অ্যাপটা তো এক একটা স্ক্রিনে এক এক রকমভাবে চলবে, তাই না? ডাইনামিক হয়। এবার এক একজনের স্ক্রিন সাইজ এক এক রকম হয়, এক একজনের ফোন ছোটো বড়ো হয়, প্রত্যেকের জন্য সেম সাইজের কন্টেনার সেম রকম দেখাবে না, ঠিক আছে, প্রত্যেকের স্ক্রিনে। তো তুই চাস এর ভেতরের যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এই জায়গাটাতে তুই কোনো কিছু ফিল করে দিতে চাস। তো এই গোটা জায়গাটা ফিল করার জন্য আমরা ইউজ করি এক্সপ্যান্ডেড। এক্সপ্যান্ডেডের কাজ হচ্ছে কোনো ফাঁকা জায়গা যদিও দেখতে পারে, গোটা জায়গাটাও নিজে ফিল করে নেবে। বুঝতে পারলি? দেখাচ্ছি। এক্সপ্যান্ডেডের আমরা কি করতে পারি, কন্টেনারটা রয়েছে, ফর এক্সাম্পল এখানে যে উইডথটা রয়েছে, ধরে আমি এর উইডথটা কেটে দিলাম, ঠিক আছে? উইডথটা থাক, আমি কন্টেনারটাকে আমি এক্সপ্যান্ডেড করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? অ্যান্ড এক্সপ্যান্ডেড যখন আমি করে দেবো তখন আমাকে হাইট দিতে হবে না, এক্সপ্যান্ডেড করে দেবো না, এক্সপ্যান্ডেড আমি এর প্যারেন্টকে এক্সপ্যান্ডেড করে দিই, এর একটা প্যারেন্ট বানিয়ে দিই যেটা আমি এক্সপ্যান্ডেড করে দিই, ঠিক আছে? এক্সপ্যান্ডেড দিই, তাহলে কী হবে, এই গোটাটা ওর যে মাঝখানে যে গোটা ফাঁকা স্পেসটা পাবে না ও নিয়ে নেবে। দেখ, এটা বড় হয়ে গেল ওই দুটোর তুলনায়। বুঝতে পারছিস কি বলতে চাইলাম? তোর কাছে ধরে নে কোনো একটা উইজেট রয়েছে, ঠিক আছে? তোর কাছে ফাঁকা স্পেস এতটা রয়েছে, এতটা ধরে নে ফাঁকা স্পেস রয়েছে, তুই জানিস না এই ফাঁকা স্পেসটার মধ্যে যে কতটা এটার হাইট কতটা আছে, এটা উইডথ কতটা আছে, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ, তুই জানিস না। বাট তুই চাস এই যে এই তোর ভেতরে যে জিনিসটা রয়েছে সেটা যাতে গোটা ফাঁকা স্পেসটাকে নিয়ে নেয়, ঠিক আছে? এই ফাঁকা স্পেসটাকে নিয়ে নেওয়ার জন্য এর একটা প্যারেন্ট হয়, ঠিক আছে? তুই যদি এর একটা প্যারেন্ট করে দিস, ফর এক্সাম্পল এটা যেটা রয়েছে না, এর যদি তুই একটা প্যারেন্ট করে দিস যেটার নাম হয় এক্সপ্যান্ডেড। এক্সপ্যান্ডেড যদি তুই লিখিস, এক্সপ্যান্ডেড কী করবে, কি গোটাটাকে ধরে স্ট্রেচ করে দেবে, স্ট্রেচ করে বড় করে দেবে, অ্যান্ড এটাকে একটা এত বড় ভিজিট বানিয়ে দেবে। প্রপার্টি ভিতরেটাই থাকবে, শুধু ওটাকে এক্সপ্যান্ড করে দেবে। বুঝতে পারলি? ওখানেও দেখ সেম জিনিস হলো। আমি যদি এখান থেকে এক্সপ্যান্ডেডটা সরিয়ে দিই, ফর এক্সাম্পল এখান থেকে যদি আমি এক্সপ্যান্ডেডটা সরিয়ে দিয়ে, বুঝতে পেরেছিস এক্সপ্যান্ডেডটা কারো অসুবিধা রয়েছে এক্সপ্যান্ডেডে কি বলতে চাইলাম? যদি আমি এটাকে এক্সপ্যান্ড করি, দেখ তাহলে লালটা গোটা স্পেস নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? যদি এখানে কোনো কিছুই না থাকতো, ওই দুটো ধরে নেয়, ওই দুটো নেই, তাহলে পরে লালটা গোটা স্পেসটা নিয়ে নেবে, গোটা স্ক্রিন নিয়ে নেবে আমার এক্সপ্যান্ডেড ইউজ করেছি জন্য। বুঝলি? ধরে না এটা আছে আর একটা পার্টিকুলার রয়েছে, তাহলে লালটা শুধু ওকে ওইটুকুর জায়গাটা দেবে, এই যে গ্রেটা যেটা রয়েছে গ্রেটাকে শুধু 100 উইডথ দেবে, বাকি গোটা স্পেস ও নিজে খেয়ে নেবে। দেখ, বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ কি না? আচ্ছা, তাহলে যদি আমি তিনটেকে সেম সাইজের আনতে চাই তাহলে কী করব? ধরে নে আমি চাচ্ছি স্ক্রিনটাকে তিনটেকে, যেরকম আমার স্ক্রিন রয়েছে আমি উইডথ দেবো না, ঠিক আছে? আমি উইডথ দেবো না, আমি চাচ্ছি যে তিনটে উইজিট যেরকম রয়েছিল আমার পাশ দিয়ে ফাঁকা ছিল, আমি চাচ্ছি তিনটে উইজিটকে আমি সেমভাবে আমার স্ক্রিনের যে সাইজটা রয়েছে সেটাকে ডিভাইড করে দেবো। কী করে করতে পারি আমি? এনি আইডিয়া? আমি তিনটে উইজিটকে এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে র্যাপ করে দেবো।
তিনটে উইজেটকে এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে র্যাপ করে দিলে কী হবে, ধরে নে এটা আমার গোটা স্ক্রিন ছিল, এটা আমার এন্টায়ার স্ক্রিন ছিল, এখানে আমার একটা উইজেট ছিল, এখানে আমার একটা উইজেট ছিল, রোতে এখানে আমার একটা উইজেট ছিল। আমি যদি তিনটে এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে দিই তাহলে পরে এরা তিনটে এক্সপ্যান্ডেডের কাছে গোটা ফাঁকা স্পেসটা নিয়ে নেওয়া। এ চাইবে গোটা ফাঁকা স্পেস নিয়ে নিতে, এ চাইবে গোটা ফাঁকা স্পেসটা নিয়ে নিতে, ঠিক আছে, এও চাইবে গোটা ফাঁকা স্পেস নিয়ে নিতে, এও চাইবে আমার গোটাকে ফাঁকা স্পেসটা আমাকে দিয়ে দাও, এও চাইবে গোটা ফাঁকা স্পেসটা নিয়ে যাও, এবং তিনজনই ফাইট করবে। তিনজনই ফাইট করার পর কী হবে, তিনজন ইকুয়াল স্পেস নিয়ে নেবে, কারণ কি তিনজনই এক্সপ্যান্ডেড, তিনজনেরই পাওয়ার একই, তাই না? তো তিনজন সেম স্পেস নিয়ে নেবে। তো আমাকে কী করতে হবে, তিনটেকেই এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে র্যাপ করে দিতে হবে। যদি আমি তিনটেকে এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে র্যাপ করে দিই তাহলে পরে তিনটে সেম স্পেস নিয়ে নেবে, ঠিক আছে? বুঝতেও পারছিস কি না আমি আমিও না, কেউ রেসপন্সও করিস না তোরা ঠিক করে। তাহলে কী হবে দেখ, তিনটে আমার সেম জায়গা নিয়ে নিল, তিনটে উইজেটই সেম এক্সপ্যান্ডেডের জায়গা নিয়ে নিল, বুঝতে পারছিস কি? তিনটেই ফাইট করলো, ফাইট করে তিনটে সেম স্পেস নিয়ে নিল, নিজেদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে নিয়েছে। আচ্ছা, ধরে নে আমি তিনটেতে চাচ্ছি না, আমি ধরে নে চাচ্ছি যে একটা আমার লাল উইজেটটা আমার 100 সাইজেরই হবে, লালটা আমার 100 উইডথেরই হবে, বাট বাকি যে স্পেসটা আছে আমি চাই সেই দুটো হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে ডিভাইড করে দেবো। তখন কী করবো, আমি লালটা থেকে এক্সপ্যান্ডেডটাকে সরিয়ে দেবো, ঠিক আছে, লালটা থেকে আমি এক্সপ্যান্ডেডটাকে সরিয়ে দেবো, লালের প্যারেন্ট যেটা করেছিলাম আমি এক্সপ্যান্ডেডকে সেটা আমি সরিয়ে দিচ্ছি, অ্যান্ড সরিয়ে দিয়ে এই বাকি যে স্পেসটা আছে দেখ, লালটা তাহলে আমার 100 থাকলো, বাকি যে স্পেস রয়েছে সেটা এদের দুজনের মধ্যে ডিভাইড হয়ে গেলো। আর লালটাকে আমি চাইলে 50 করে দিলাম, তাহলে তুই বুঝতে পারবি, দেখ লালটা আমার 50 হলো, আর বাকি যে স্পেস রয়েছে সেটা দুজনের মধ্যে ডিভাইড হয়ে গেল, বুঝতে পারছিস? আর যদি আমি এটাকে র্যাপ করে দিই এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে তাহলে আমার তিনটে সেম সাইজের হয়ে যাবে। সবাই বুঝেছি সেটুকুনি, যতটুকুনি আমি বললাম। বাকিরা পারি, নিলয়, তিতিক্ষা আসলো না আজকে, নন্দিতা তো আসলোই না, এরা দুজনই ফাঁকি মারতেছে। যাই হোক, আচ্ছা, এবার এটা যেরকম হলো যে তিনটাকে আমি সেমভাবে ডিভাইড করে দিতে পারছি। এবার আমি তোকে এখানে যেরকম বললাম যে এই যে তিনটে রয়েছে না, এই তিনটাকে আমি ধরে না তিনটে উইজেট আছে আমার ফাঁকা স্ক্রিনের মধ্যে, তিনটে উইজেটকে আমি এক্সপ্যান্ডেড দিয়ে র্যাপ করে দিয়েছি, তাহলে তিনটের পাওয়ার সেম, ধরে এটারও পাওয়ার 1, এটারও পাওয়ার 1, এটারও পাওয়ার 1, তো তিনটের পাওয়ার সেম, তাই তিনটে সেমভাবে ডিভাইড হয়ে গেছে। এবার আমি কি এর পাওয়ারগুলোকে চেঞ্জ করতে পারি? হ্যাঁ, আমি চেঞ্জ করতে পারি। এই যে পাওয়ার যেগুলো হয়, পাওয়ারগুলোকে আমরা বলি হচ্ছে ফ্লেক্স, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা উইজেটের পাওয়ারকে আমি ডিফারেন্ট করতে পারি। ধরে নে আমি এটাকে চাই এর পাওয়ার বাড়িয়ে দিতে, তাহলে এটা কী হবে বলতে, এটা রেশিওতে ডিভাইড হয়ে যাবে, তাহলে 1:2:1 ডিভাইড হয়ে যাবে। এই যে রেশিওতে ডিভাইড করে, কারণ কি এটার পাওয়ার আমি ডবল করে দিচ্ছি, তাহলে অ্যাকচুয়ালি 50-50তে ডিভাইড হবে, এটা 50% অফ দ্য স্ক্রিন নিয়ে নেবে মিডিলেরটা, আর এই দুটো মিলে 25% করে স্ক্রিন নেবে, 100%কে এই রেশিওতে ডিভাইড হয়ে যাবে। এই যে ভাগ করার যে প্রসেসটা আছে, এটা এই যে পাওয়ার যে দেওয়াটা সেটাকে বলা হয় ফ্লেক্স। তো সে ফ্লেক্সটা এক্সপ্যান্ডারের মধ্যে একটা প্রপার্টি পাবে যার নাম হচ্ছে ফ্লেক্স। ধরেন আমি এটাকে যদি 1 করে দিই, 1:2:1 যদি আমি ডিভাইড করতে চাই আমার স্ক্রিনটাকে, সো আমি এর ফ্লেক্সটাকে চেঞ্জ করতে পারি। ফ্লেক্সকে ধরেন আমি 2 করে দিলাম, অ্যান্ড এর ফ্লেক্সকে ধরেন আমি 1 করে দিচ্ছি। তো দেখ, এটা 1:2:1 সাইজে ডিভাইড হয়ে গেল মাই স্ক্রিন, বুঝতে পারছিস কি? সেরকমই তুই যে কোনো অনুপাতে তুই ভাগ করতে পারিস তোর স্ক্রিনকে। ধরে না তুই 1:2:3তে ভাগ করতে চাস, তো তুই পাওয়ার চেঞ্জ করে দিলে দেখ 1:2:3তে ডিভাইড হয়ে গেল। তুই ধরে নে উল্টো করতে চাস, ধরে নে 3:3:2তে করতে চাস, তো সেইভাবেও তুই করতে পারবি, তাহলে 3:3:2তে ডিভাইড হয়ে গেল। যে কোনোভাবে ডিফল্ট যখন থাকে, ডিফল্টে প্রত্যেকটার পাওয়ার সেম থাকে বা প্রত্যেকটার ফ্লেক্স সেম থাকে, ঠিক আছে? বলে না মাসেল ফ্লেক্সিং করা, তো প্রত্যেকটার মাসেল ফ্লেক্সিং সেম থাকে, তো তিনটেই এক করে সেট থাকে, বাট আমরা তিনটেরই ফ্লেক্সকে চেঞ্জ করতে পারি, উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ফ্লেক্সেস, আমরা তিনটের মধ্যে আলাদা আলাদা পাওয়ার দিতে পারি, আর আমরা এরকম একটা ডিভাইড করতে পারি। হলো এটুকুনি ক্লিয়ার? হয়েছে ক্লিয়ার? কোথাও ডাউট কোনো জায়গাতে চাই, কোনো এক্সপ্লেনেশন আবার বলবো বা এরকম কোনো কিছু, নাকি ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছিস?
যেরকম মোটা ছিল, ঠিক আছে, ধরে নে আমি এবার এর ভেতরেও আমি এরকম তিনটে সেমভাবে তিনটে ভিজিটে ডিভাইড করতে চাই। আমি কি করতে পারি, এবার ধরে নে এই যে মাঝখানে যে ভিজিট রয়েছে, মাঝখানের ভিজিটটা যেরকম ছিল আমার এখানে, যেরকম আমি মেন স্ক্রিনটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করলাম, আমি ধরে মাঝখানের ভিজিটকে লম্বাভাবে মাঝখানেরটাকে আমি 3 ভাগে ভাগ করতে চাই। অনেকটা আমি এরকম করতে চাই। বলবে দাদা এরকম ভাগ করছো কেন, এতে করে কী লাভ আছে? এটাই আসল লাভ। ফ্ল্যাটারের মেন আমরা এরকম গ্রিড করে করে বিভিন্ন জিনিস বানাবো। একটা বাটন বানিয়েছি আগে, ধরুন আমি এরকম বানাতে চাই, এখানে একটা কালার ছিল, এখানে দুটো আবার এরকম করতে চাই, এখানে একটা করতে চাই। কী করে করতে পারি, কেউ বলতে পারবি? আমি এটাকে কী করে আবার তিনটে চাইল্ড, এর চাইল্ড এক্সপ্যান্ডারের মধ্যে একটা কলাম উজিট নিতে হবে। হ্যাঁ পারি, ঠিকই বলেছিস, এর চাইল্ডে আমাকে একটা উজিট নিতে হবে। সেই উজিটটা কি উজিট নেব? কলাম না, কারণ কি আমি লম্বালম্বিভাবে ডিভাইড করছি, ঠিক আছে। তো এর ভেতরে আমি একটা কলাম উজিট নিলাম, কলামের মধ্যে আমি 3টে ভাগে ভাগ করতে চাই, আমি 3টে চিলড্রেন দেবো, তাই না? যেহেতু আমি 3 ভাগে ভাগ করতে চাই। প্রেজেন্টলি যদি আমি এটাকে এখন সেভ করি, এখানে দেখ একটা হোয়াইট স্পেস চলে আসলো। এই হোয়াইট স্পেসে আমি 3টে ভাগে ভাগ করতে চাই, ঠিক আছে। তো আপাতত আমি এক কাজ করি, 3টে কন্টেনার দিই, ঠিক আছে, যার আমি হাইট দিয়ে দিই আমি ধরে নিই 100, অ্যান্ড উইডথ আশা করে ডিফল্টে নিয়ে নেবে, অ্যান্ড কালার আমি ধরে নিই ইয়েলো দিয়ে দিচ্ছি। দেখ 100 উইডথের একটা হাইটটা চলে আসলো। সিমিলারলি আমি এখানে, আচ্ছা ডুপ্লিকেট করা যায়, ঠিক আছে। আমি দেখবি এটা যেরকম করছি, আমি পরেরটা লিখছি না, আমি কী করছি, কোনো একটা উইজেট বানিয়েছিস তুই, মনে হয় তোর এই উইজেটটাই পরের লাইনে হবে, ঠিক আছে, পরেও সেম উইজেট ইউজ করবি। তো সেই জন্য একটা শর্টকাট হয় কন্ট্রোল ডি আর কমান্ড ডি ম্যাকে, ঠিক আছে। কন্ট্রোল ডি যদি দেখিস তাহলে পরে 3টে সেম মানে সেম উইজেটটা ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে, ঠিক আছে। ধরে নে এবার আমি একটা কালার ইউজ করি, ধরে নে অরেঞ্জ, ঠিক অরেঞ্জ, মাঝখানে একটা ডিপ অরেঞ্জ কালার তৈরি হলো, অ্যান্ড ধরুন আমি ইয়েলোটাকে সরিয়ে দিলাম, ব্লু, ঠিক আছে। 3টে উইজেট তৈরি হয়ে গেল। আচ্ছা এবার আমি চাই এই 3টে উইজেটকে যাতে আমার এন্টায়ার নিয়ে যায়। আমি যদি এটাকে সেন্টারে আনতে চাই তাহলে আমি কী করব? ধরেন এই 3টে উইজেটকে যদি আমি স্ক্রিনের সেন্টারে আনতে চাই তাহলে আমাকে কী চেঞ্জ করতে হবে? शशि कुछ बोल रहा था, बोल। इसको रैप विथ विजिट करके हम उसको पेरेंट दे देंगे इसका सेंटर करके, है ना। पर ऐसे नहीं होगा काम, ये काम क्यों नहीं करेगा? ये एक अच्छा चीज़ है जो शशि यही बोल रहा था ना तू? हाँ तू हेडफोन लगाया हुआ है शायद। अगर तू रैप विद विजिट किसी को सेंटर करता है तब अब एक प्रॉपर्टी सुन, ये समझ ले कोई एक विजिट है, ठीक है, इस विजिट का तू एक पेरेंट विजिट बना दिया सेंटर को, ठीक है। अब बात यह है कि सेंटर विजिट तभी काम करता है जब उसका चाइल्ड होता है, ठीक है ना। मतलब एक विजिट जो विजिट देगा इसके अंदर तो कोई भी विजिट दे सकते हैं सिवाय रोज और कॉलम्स के, क्योंकि इन दोनों का तेरे को अलाइनमेंट से चेंज करना होता है, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम्स यहाँ पर नहीं लगा सकता। रोज़ और कॉलम्स अगर तू सेंटर के अंदर लगाएगा तो ये काम नहीं करेगा। एक एक्सेप्शन है ये, ठीक है, कि सेंटर तो तू कर सकता है। अगर समझ ले कि मेरे पास ये कॉलम नहीं होता, इंस्टेड ऑफ दिस कॉलम अगर मेरे पास सिर्फ एक होता ना, समझ ले कि मेरे पास एक कंटेनर होता और उस कंटेनर का समझ ले मैं हाइट दे देता हूँ 100, एंड उसका समझ ले कि मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, ठीक है, तो फिर ये सेंटर में आ जाएगा, ये सेंटर में आ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसका जो है ना वो सिर्फ चाइल्ड पे काम करता है। मतलब सेंटर के अंदर तू सिर्फ सिंगल विजिट दे सकता है, पर इसके अंदर हम मल्टीपल विजिट्स नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हमने कॉलम दिया था, ठीक है, कॉलम नहीं दे सकते हम, पर इसका एक ट्रिक है। तो इसको एक और सेंटर से अगर कंटेनर से कागज़ लगा देता है तो कभी कभी ये काम कर जाता है, ठीक है, पर कभी कभी काम नहीं करता। जैसे कि इस केस में देख काम नहीं कर रहा है। कुछ कुछ केसेस है जब सेंटर के अंदर तो कंटेनर उसके अंदर अगर कॉलम देते तो ये काम कर जाता है, ठीक है, पर बहुत सारे टाइम होगा जब काम नहीं करेगा। तो सेंटर विजिट तभी यूज़ करना जब अंदर सिर्फ एक चाइल्ड हो, ठीक है। अगर मल्टीपल चाइल्ड है, जैसे कि अगर कॉलम है या फिर रो है, तो फिर सेंटर यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए इसको हम दूसरे अप्रोच यूज़ करेंगे। सेंटर करने के लिए मैंने कहा था ना कि 2 अप्रोच होते हैं। एक तो इसका पेरेंट को तू पेरेंट कर दे,
पेरेंट कर दे सेंटर को, या फिर इसका अलाइनमेंट चेंज कर दे, अलाइनमेंट को सेंटर कर दे, तो हम इसको सेकंड अप्रोच यूज़ करेंगे, इसके अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे, इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर इसको सेंटर कर दे तो देख ये सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे को समझ ले कि ये जो है ना, इन तीनों को सेम स्पेसेस में डिवाइड करना है, तो क्या करूँगा मैं इसको एक्सपेंडेड यूज़ कर दूँगा इसके ऊपर, इस इन हर एक का पेरेंट को एक्सपेंडेड यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो पहले का देख, जब कोई नहीं था कि सिर्फ एक ही एक्सपेंडेड है, तो क्या हुआ, इन दोनों को तो इसने अपना स्पेस लेने दिया। इन दोनों ने बोला था कि मेरे को 100 चाहिए, इसने बोला कि मेरे को 100 हाइट चाहिए, तो इन दोनों को इसने हाइट लेने दे के बाकी जो भी हाइट था वो खुद ले लिया। उसके अंदर का, इस एक्सपेंडेड के अंदर क्या था, येलो वाला विजिट था, तो येलो वाले ने पूरा का पूरा हाइट खुद ले लिया, ठीक है। कि अब समझ ले वैसे ही मैं अगर तीनों पे एक्सपेंडेड लगा दूं तो तीनों पे ऐसे डिवाइड हो जाएगा स्पेस, ठीक है ना। तीनों पे क्या हुआ, तीनों पे स्पेस डिवाइड हो गया, ये एक एक्सपेंडेड 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 और तीनों के अंतर ये हो गया है। आई थिंक यू गाइज गॉट माई पॉइंट, ठीक है। अब देख, अब मैं पूरा विजिट का हायरार्की एक बार समझाता हूँ, देख कैसे हुआ। पहले तो मैंने एक स्कैफोल्ड लिया जो कि पूरा स्क्रीन है, ठीक है। ये प्लस और माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गेम दिखा रहा हूँ। जब मैं इसको, अब मैं अगर प्लस करूँ तो इसके अंदर का देख, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट दिया था एक स्कैफोल्ड को, उसके अंदर बॉडी में एक रो दिया है, ठीक है। अगर मैं रो को प्लस करूँ, ये जो रो है 1 2 3, ठीक है, इसको मैं अगर प्लस करूँ तो तेरे को दिखेगा कि 3 एक्सपैंडेड विजिट है, सही है। तीनों सेम स्पेस लेके बैठे हैं तो 3 एक्सपैंडेड विजिट है, तीनों का फ्लेक्स शायद सेम है। इसके अंदर देखेगा तो तेरे को एक कंटेनर दिखेगा जिसके अंदर कलर रेड है, इसको मैं बंद कर देता हूँ अब, ठीक है। ये पहला वाला एक्सपैंडेड है, ये लास्ट वाला एक्सपैंडेड है, ठीक है। लास्ट वाला एक्सपैंडेड में भी तेरे को एक कंटेनर दिखेगा, फ्लेक्स सेम ही दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कलर ग्रीन है, ठीक है। अब दूसरे वाले एक्सपैंडेड को देखते हैं। दूसरे वाले एक्सपैंडेड को अगर मैं खोलूँ तो उसके अंदर एक चाइल्ड है, उस चाइल्ड में एक कॉलम दिया हुआ है। इस कॉलम के अंदर 3 और एक्सपैंडेड है, एक तो कंटेनर है, उसके अंदर फिर एक कंटेनर है, फिर एक कंटेनर है, ठीक है। ये प्लस माइनस का सही से देख लेना, क्योंकि इससे तेरे को विजिट का ट्री समझ में आ जाएगा सही से, समझ रहा है ना। देख, एक रो हुआ, उसके अंदर तीनों एक्सपैंडेड है, ये पहला वाला एक्सपैंडेड, ये सेकंड वाला एक्सपैंडेड, ये पूरा। जब मैं इसको माइनस कर दूंगा तब ये अंदर हो जाएगा, प्लस कर दूंगा तो ये बाहर हो जाएगा, और ये तीसरा वाला एक्सपैंडेड, उनके अंदर अंदर एक एक करके एक्सपैंडेड लगा हुआ है। ये देखने में बहुत, तेरे को लगेगा कि ये क्या किया भैया, ये तो बहुत आसान था, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ये क्या UI बनाया। पर ये जो डिवाइड किया ना मैंने, जैसे कॉलम्स और रोज़ लगा के, उसके अंदर एक्सपेंडेड यूज़ करना चाहिए, तो इसमें क्या होता है, हमारा साइज बॉक्स क्या होता है, एक्सपेंडेड क्या होता है, कंटेनर में कैसे साइज़ लगा है, फ्लेक्स क्या होता है, ये बहुत सारे चीज़ें मैंने बोल दिया। तो इसीलिए मैंने बोला था कि कोड अलॉन्ग मत करो मेरे साथ, ध्यान से सुन लो, ठीक है। अगर किसी ने कोड अलॉन्ग किया है तो इट्स ओके, बट वीडियोस को एक बार 2 बार करके चेक करो। और मैं चाहता हूँ कि इसको इस हिसाब से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओ तुम लोग, ठीक है ना। ग्रिड बना के अलग अलग टाइप के ग्रिड बनाओ, अलग अलग टाइप के, मतलब ऐसे ही कि एक 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 2 2 अलग अलग ग्रिड्स बनाओ, तो क्या होगा तुम लोगों का कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ऐसे ग्रिड बना के हम लोग, मतलब मेन UI जो है ना, ऐसे ही बनाएंगे। जैसे कि बटन बनाए थे, ठीक है, किसी ने कोई एक बटन, मतलब जैसे कि फ्लिपकार्ट का बटन बनाए थे, यहाँ पर एक बटन, यहाँ पर एक बटन, तो ये जो बटन्स है और जो भी चीज़ है अंदर का चीज़ें हम धीरे धीरे बनाएंगे, बट ये मेन चीज़ है कि हर एक चीज़ों को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये ग्रिड बनाना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक যতটুক বললাম কারো কোনো অসুবিধা আছে এখানে অবধি যতটুক বললাম, প্রত্যেকটা গ্রিডগুলো কী করে বানালাম। এই গ্রেডগুলো বানানোর চেষ্টা করে বিভিন্ন পারমুটেশন কম্বিনেশন দিয়ে, এক্সপ্যান্ডেড ইউজ করে, কলাম ইউজ করে, রো ইউজ করে। এই যে জিনিসটা আছে না, সেটা সত্যি ইম্পর্টেন্ট, এটা ছাড়া UI তৈরি হবে না। প্রত্যেকটা ছোটো ছোটো জিনিসকে বানানো শিখবো, তার আগে এটা হচ্ছে মেন জিনিস। ছোটো ছোটো জিনিসকে বানানো শেখার পর ওগুলোকে স্ক্রিনে প্লেস কী করে করবো, এটা হচ্ছে স্ক্রিনে প্লেস করার টেকনিক, এ কী করে প্লেস করবো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার যাদের যাদের প্রবলেম রয়েছে তারা স্ক্রিন প্রেজেন্ট কর, আমাকে একটু দেখা। এরকম চন্দন, তোর প্রবলেম ছিল, চন্দন প্রেজেন্ট কর দেখি। আজকে এটুকুই থাকলো, আর যেটুকুনি বললাম সেটা আমি বলছি আবারও, ভিডিওটা, আজকের ভিডিওটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, ঠিক আছে। আমি ওই জন্য মাঝখানে কাউকে এন্টারটেন করিনি। আজকের ভিডিওটা পারলে 1বার বা 2বার দেখে নিস,
ঠিক আছে, যে প্রত্যেকটা জিনিস কী করে করলাম এবং সাথে সাথে কোড অ্যালং করিস আমার সাথে সাথে, আমি যেগুলো দেখিয়েছি করেছি। আশা করি ভিডিওটা প্রপারলি রেকর্ড হয়েছে। ঠিক আছে, দেখি ভাই রান কর, তোকে ফোন থেকেও স্ক্রিন প্রেজেন্ট করতে হবে, নাহলে আমি বুঝবো কী করে। ওখানে ব্যাকস্ল্যাশ এন কিসের জন্য? ব্যাকস্ল্যাশ এন হয় না ওগুলো, এটা হবে না ওইভাবে, ওগুলো সি সি প্লাস প্লাসে হয়, এখানে ভিজিটের ক্ষেত্রে হবে না এরকম করে। নেক্সট লাইনের জন্য তোকে দিতে হবে নাকি সত্যি? হ্যাঁ, নেক্সট লাইন আসবে না, তুই নিচে আরেক টেক্সট উইজেট লাগিয়েছিস ওই জন্য নেক্সট লাইন এসছে, ব্যাকস্ল্যাশ এন লাগিয়ে আসেনি ওটা। ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝলাম, কিছু কথা বলছিস। অভিষেক ডাউনলোড হলো তোর? বাকিরা লিভ করতে পারিস। ঠিক আছে, আজকে এটুকুই ছিল, আমি ভিডিওটা একটু পরে আপলোড করে দেবো, তবে চেক করে নিস, বাকিরা লিভ করতে পারিস। ঠিক আছে, ছুটি, হ্যাঁ, এরপর একবারে পুজোর পরে। হুম, অভিষেক তোর ডাউনলোড হলো? ভিডিওটা বন্ধ